بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ کی آیت 168 168 وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو۔ یہ ضرب المثل ہے، اس کے 3 مفردات ہیں۔ تتبعو یعنی تے بے این، خطوات خے توئیں واو، الشیطان شطن شین توئیں نون۔ تو یہ ہم نے ضرب المثل اور اس میں موجود مرادفات کا مفردات کا مطالعہ کیا۔ اب ہم لیتے ہیں سب سے پہلے تتبعو تے بے این، تابعہ کے معنی ہیں پیچھے پیچھے چلنا۔ بقراتن متبعن اس گائے کو کہتے ہیں جس کا بچہ اس کے پیچھے پیچھے رہتا ہو، اور اس کے پیچھے چلنے والے بچڑے کو تبیعن کہتے ہیں۔ اتبعو پیچھے پیچھے چلنے والا، یہ تابعن کی جمع بھی ہے، یعنی پیچھے چلنے والے۔ اتبعتہم میں ان کے پیچھے پیچھے چلا، وہ مجھ سے آگے نکل گئے تھے لیکن میں نے انہیں جا لیا۔ قرآن کریم میں تابعہ کا لفظ عصا سرکشی کے مقابلے میں آیا ہے 14/36، لہٰذا اتباع ان کے معنی ہیں قوانین خداوندی کی اطاعت، ان قوانین کو فالو کرنا۔ اس کے برعکس وہ شخص ہے من ینقلب علی عقبیہ 3/143، جو پچھلے پاؤں واپس ہو جاتا ہے۔ دین چونکہ ایک اجتماعی نظام کا نام ہے، اس لیے قوانین خداوندی کا اتباع انفرادی طور پر نہیں ہوگا بلکہ نظام کے تابع ہوگا۔ یہ نظام سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متشکل فرمایا تھا، اس لیے اتباع قوانین خداوندی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع سے ہوتا تھا۔ 7/157 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ نظام آگے چلا، اس لیے اس نظام میں خلیفۃ الرسول کے اتباع نے وہی مقام حاصل کر لیا۔ یہی وجہ ہے جو قرآن نے کہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تم پھر اپنی قدیم روش پر نہ چلے جانا بلکہ اس سلسلہ اتباع کو جاری رکھنا۔ دیکھیے 3/143۔ واضح رہے کہ اتباع اور اطاعت میں ذرا سا فرق ہوتا ہے، جیسے پیروی اور فرمانبرداری میں فرق ہوتا ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ اطاعت بھی فرمانبرداری کو کہتے ہیں جو بطیب خاطر کی جائے، لیکن اس میں حکم کا شائبہ یا کسی قدر قانونی تقاضا ضرور ہوتا ہے، لیکن اتباع میں انسان تبیعن کی طرح بلا حکم و فرمان محبانہ جذبے اور کشش سے کسی کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ التابع اور التبیع خادم کو کہتے ہیں۔ تابعن کی جمع التابعین آتی ہے 24/31، لیکن 17/69 میں تابعن کے معنی ہیں کسی کے خلاف مقدمے کی پیروی کرنے والا یا باز پرس کرنے والا، نیز مطالبہ یا تقاضا کرتے ہوئے پیچھے لگ جانے والا۔ سورہ شعراء میں اتباعن کا لفظ جلوس نکالنے کے مفہوم میں استعمال ہوا ہے، یعنی فاتح ساحرین کو آگے رکھ کر ان کا جلوس نکالا جائے 26/40۔ تبعن کے معنی ہیں ایک بات کے ساتھ ہی دوسری بات لے آنا، یکے بعد دیگرے مسلسل واقع ہونا، پے در پہ واقع ہونا۔ اتباع یمن کے بادشاہوں کا لقب تھا کیونکہ وہ یکے بعد دیگرے تخت نشین ہوتے رہتے تھے۔ قرآن کریم میں قوم تبع کا ذکر آیا ہے 50/14۔ اسے الگ
यहाँ तक हम ने तेबेन तत्ताबेऊ का मतालिया किया, और इसके बाद हम मतालिया करते हैं खुतबात का। खैर तोई वाव। खुतबात। अल खुतूतो वल खतूतो जमा खुतन और खुतवातुन वो फासला जो दूसरे दो कदमों के दरमियान होता है। फिर इसका इस्तेमाल कदम के लिए भी होने लगा। यह रास्ते के लिए खुतवात शैतान जैसा कि 3/2/168 में आता है। सरकश कुव्वतों के या मफाद परस्ती के जज्बात के रास्ते ये भी कहा जाता है। खतर रजलो यख्तव उस आदमी ने चलने के लिए कदम बढ़ाया। तखत्तई तो हव मैं उसे फांद कर उससे आगे बढ़ गया। इब्न फारस ने कहा है कि खताऊ उनके बुनियादी मायने किसी चीज़ के आगे बढ़ जाना और आगे चले जाना। तो ये हमने मुतालिया कर लिया खुतवात शैतान में से खुतवात के, जिसका के मादा था खैतोंवाम। अब हम आखिरी लेते हैं शैतान। शैतान का से उर्फी मादा है शीन तोई नून। शतन मजबूत बटी हुई लंबी रस्सी को कहते हैं। इरून शतूनुन उस कुएं को कहते हैं जिसकी गहराई बहुत ज़्यादा हो, लंबाई की निस्बत से गहरी ज़्यादा हो। इस कुएं को भी कहते हैं जिसकी गहराई बहुत ज़्यादा हो, लंबाई की निस्बत से भी हो। उस शे को भी जो बहुत दूर हो। शतीनुन या शातेनुन कहते हैं। इब्न फारस ने भी इसके बुनियादी मायने दूर होने के लिखे हैं। शतना के मायने हैं वो बहुत दूर चला गया। शतना साहिबाहू के मायने हैं उसने अपने साथी के रुख और कसद की मुखालफत की, उसकी नीयत के खिलाफ अपनी नीयत रखी। यहीं से इसके मायने मुखालिफत और सरकशी के लिए जाते हैं। इसी से लफ्ज़ शैतान बना है, जिसके मायने होंगे खुदा की रहमतों से दूर, ज़िंदगी की खुशगवारियों से महरूम और सीधी राह छोड़कर गलत रास्ते पर चलने वाला, सरकश। बाज़ का ख्याल है कि शैतानुन दरअसल शाता या शीतो से मुश्तक है। शैतुन के मायने हैं जल जाना, हलाक हो जाना। शातस शय के मायने हैं वो चीज़ जल गई। शातस समनो व ज़ई तो घी या तेल इस कदर गर्म हो जाए कि इसमें आग सी लग जाए। इससे शैतानुन के मायने सरकश, शोला सिफत और तकरीबी नताइज पैदा करने वाले के हो गए। कुरान करीम में शैतान कान रहमान आसियन 19/44 शैतान एहकाम खुदाबंदी से सरकशी बरतने वाला है। सूरह कसस में है कि जब हज़रत मूसा ने गुस्से में आकर इस कुतबी के मुक्का मारा जिससे वो मर गया, तो आपने कहा कि हाँ ज़मीन आमाल शैतान 28/15 ये तो शैतानी काम हो गया। इससे जाहिर है कि जज्बात से मगलूब होकर जो गलत काम किया जाए उसे शैतानत से ताबीर किया जाता है। ये 12/5 में भी यही आता है। जो लोग निज़ाम खुदाबंदी की मुखालफत करते थे उनके सरगनों को भी शयातीन कहा गया है। वाइज़ा खलो इला शयातीनहिम 2/14 के यही मायने हैं कि जब ये लोग अपनी पार्टी के लीडरों के पास जाते हैं। इन वहशी और सरकश कबाइल के लोगों को भी, जिन्हें हज़रत सुलेमान ने मती बनाकर काम में लगा रखा था, शैतानों कहा गया है। 21/82 और 38/37। सांप के लिए भी ये लफ्ज़ किस्सा हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम में आया है 38/21। गरीबुल कुरान मिर्ज़ा अबुल फजल में कामूस के नाम से लिखा है कि शैतान के मायने प्यास की शिद्दत के भी हैं। इसलिए हज़रत अय्यूब के किस्से में इन्नी मस्सानियत शैतान 38/41 के मायने सांप का छू जाना और प्यास का गलबा दोनों हो सकते हैं। नीज़ 8/11 में रिज़्ज़ शैतान के मायने प्यास की वजह से पैदा शुदा खौफ और नकाहत भी हो सकते हैं। कुरान करीम में शजरातुज़्ज़क़ूम के मुतालिक कहा गया है तलओहा कअन्नहु रुऊसुश शैतान 37/65 यानी इसमें से जो फूट कर निकलता है वो ऐसा होता है जैसे सांपों के सर, यानी फन।
جس طرح ناگ پھنی تھوہر کے چوڑے چوڑے پتے ہوتے ہیں۔ کاہنوں اور نجیموں کو بھی شیطان کہا گیا ہے۔ 67/5 یعنی 67/5 اور 37/7۔ قرآن کریم کی روح سے ہر وہ قوت جو قانون خداوندی سے سرکشی اختیار کرتی ہے شیطان ہے، خواہ وہ انسان کے اپنے بے باک اور سرکش جذبات ہوں اور خواہ نظام خداوندی کی مخالف جماعتیں اور ان کے سرگنے ہوں، سرکشی کہلاتے ہیں، اور تخریب ان سب کی امتیازی خصوصیت ہے، اور صحیح نظام کے قیام میں رکاوٹیں پیدا کرنا ان کا کام ہوتا ہے۔ شیطان اور طاغوت ایک ہی چیزیں ہیں، اور طاغوت ہر غیر خداوندی قوت کا نام ہوتا ہے۔ 4/76 اور 2/256۔ شکریہ، مہربانی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔